भारत माता की। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिस्टर यश प्रशांत, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री मिस्टर गोपा कुमार, एनडीए कन्वीनर मिस्टर श्याम कुमार, मिस्टर के सोमन, मिस्टर एजी श्री कुमार and the Yuva Morcha Secretary Shri Shyam Raj, and the candidate from the Kollam, very dynamic candidate from the Kollam, Mr. G. Krishna Kumar. Sahodari Sahodaranmare, Ellavarkum Namaskaram. Brothers and sisters, Malayalam is very beautiful language, undoubtedly. But unfortunately, I can't deliver my speech in Malayalam. Hence, I will deliver my speech in Hindi, and that will be translated by Mr. Shyam Raj. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മലയാളം ഒരു മനോഹരമായ ഭാഷയാണെന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. मैं कल से केरला में हूं और कल मैंने 3 पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस किया था और आज 2 पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस करने के बाद यह 3rd हमारी पब्लिक मीटिंग है जिसको एड्रेस करने के लिए आप सब लोगों के सामने मैं मौजूद हूं। सारी पब्लिक मीटिंग्स में पब्लिक का एंथुसियाज्म देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस बार डबल डिजिट नंबर में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केरला से जीत कर पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്നലെ മുതൽ ഞാൻ കേരളത്തിലെ യാത്രയിലാണ്. ഇന്നലെ 3 പൊതുപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് 2 പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞ് ഇത് 3ാമത്തെ പൊതുപരിപാടിയാണ്. എല്ലാ പരിപാടികളിലും പ്രവർത്തകരുടെ ആഘോഷവും ആത്മവിശ്വാസവും കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, ഇത്തവണ 2 അക്കത്തിലുള്ള എംപിമാരെ നാം പാർലമെന്റിലേക്ക് അയക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കേരളത്തിൽ നിന്ന്. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पहली बार आपके कैंडिडेट मिस्टर जी कृष्ण कुमार को बोलते हुए मैंने सुना है और हमारा बहुत ही लंबा पॉलिटिकल लाइफ है, बहुतों को मैंने सुना है, लेकिन मिस्टर जी कृष्ण कुमार के बारे में मैं कह सकता हूं कि ही वॉज स्पीकिंग जस्ट लाइक ए वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन। और मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं कि ये पार्लियामेंट में जाने के बाद आपकी प्रॉब्लम्स को, केरल की प्रॉब्लम्स को वॉइस देने का काम यदि कोई करेगा तो आपके कैंडिडेट कृष्ण कुमार करेंगे। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് ദീർഘകാലമായി പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളുകളാണ്. ഞാൻ നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീ ജി കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ സംസാരം കേട്ട ശേഷം, അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്, ഈ ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ വിഷയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് പാർലമെന്റിൽ എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീ ജി കൃഷ്ണകുമാറിന് സാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पिछले 10 इयर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, बिकॉज वी बिलीव इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मगर केरला का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट के बावजूद यहां की स्टेट गवर्नमेंट केरला का डेवलपमेंट उतनी तेजी के साथ नहीं कर पाई है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി കേന്ദ്രത്തിൽ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തിരിച്ചു വ്യത്യാസങ്ങൾ കേരള സർക്കാരിനോട് കാണിച്ചിട്ടുമില്ല. നമ്മൾ ഫെഡറലിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. എന്നിട്ടും കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി കേരളത്തിന്റെ വികസനം കീഴോട്ട് തന്നെയാണ് പോയിട്ടുള്ളതും. और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस बार हमारे प्राइम मिनिस्टर का यह फर्म कन्विक्शन है, केरला से अच्छी संख्या में यहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतकर हमारे पार्लियामेंट में पहुंचेंगे और हम विशेष रूप से केयर करेंगे केरला की, ताकि हमारा यह केरला स्टेट इंडिया का यह ग्रोथ इंजन के रूप में इमर्ज कर सके। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത്തവണ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ദീർഘവീക്ഷണമുണ്ട്. ഇത്തവണ കൂടുതൽ ആളുകളെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പാർലമെന്റിലേക്ക് അയക്കുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആളുകൾ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നതായിരിക്കും. Brothers and sisters, under the leadership of the Prime Minister Mr. Modi, भारत स्टेशन इंटरनेशनल कम्युनिटी में तेजी के साथ बढ़ रहा है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी सीरियसली लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत यदि इंटरनेशनल फोरम पर कुछ भी बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है,
यह भारत का स्टेशन इंटरनेशनल कम्युनिटी में बना है। പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഭാരതത്തിന് വലിയ മാനങ്ങൾ കൈവന്നിരിക്കുകയാണ്. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലങ്ങളിൽ ഭാരതം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുക പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കേൾക്കുക പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് ഭാരതം എന്തു പറഞ്ഞാലും ചെവി കൂർപ്പിച്ച ആളുകൾ കേൾക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങളെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിജി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. आपने देखा कि रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले 2 वर्ष से लगातार वार चल रहा है। जब वार यह प्रारंभ हुआ था उस समय हमारे भारत के बहुत सारे बच्चे या तो इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे थे, या तो एमबीबीएस का कोर्स कर रहे थे, या तो मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे थे। दोनों तरफ से मिसाइलें चल रही थी। उनके फादर मदर जो इंडिया में रहते थे वह काफी एंग्सस थे कि क्या होगा। हमारे बच्चों का जो यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, उनका एक डेलीगेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिला और कहा, मोदी जी चाहे जैसे भी हो हमारे बच्चों को आप यूक्रेन से बाहर निकालिए। बहनों भाइयों, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत रशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के प्रेसिडेंट मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और आपको जानकर खुशी होगी 4.5 आवर के लिए वार रुक गया और मोर देन 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन से भारत आ गए। यह है भारत की ताकत। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധം 2 വർഷമായി നടക്കുകയാണ്. യുദ്ധം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ധാരാളം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന, MBBS പഠിക്കുന്ന, മാനേജ്മെന്റുകൾ പഠിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലുമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. യുദ്ധം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ടു. അവരുടെ ഒരു സംഘം മോദിജിയെ വന്ന് കാണുകയുണ്ടായി. അവർ പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ യുദ്ധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ മോദിജി പറഞ്ഞു, തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുവരിക തന്നെ ചെയ്യും. മോദിജി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ പുടിനോട് സംസാരിച്ചു, ഉക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സെലൻസ്കിയോട് സംസാരിച്ചു. 4.5 മണിക്കൂറാണ് യുദ്ധം നിർത്തിവെച്ചതും അതിലൂടെ 20,000-ലധികം വരുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതും. 2014 में जब हमारी गवर्नमेंट मोदी जी की लीडरशिप में बनी थी, उस समय भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11th पोजीशन पर था। लेकिन विद इन 7 to 8 years यह भारत जंप लेकर इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया। आज दुनिया की सारी फाइनेंशियल फर्म्स, इकोनॉमिस्ट यह दावा कर रहे हैं कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि किसी कंट्री की है तो भारत की है। और भारत यदि ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में खड़ा हो जाएगा। 2014 മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് 11ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു. പക്ഷേ 7-8 വർഷത്തിനകത്ത് നമ്മൾ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് നടത്തിയത്. 2023 ആയപ്പോൾ നാം 5ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തെ 5ാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ലോകത്തെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ മുഴുവനും, ഇന്ന് ലോകത്തെ സാമ്പത്തിക പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ പറയുന്നു, ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന സാമ്പത്തിക ശക്തി ഭാരതമാണ്. മാത്രമല്ല 2027 ആകുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ 3ാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായിട്ട് ഭാരതം വളരുകയും ചെയ്യും. कांग्रेस लेड गवर्नमेंट और बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? कांग्रेस लेड गवर्नमेंट में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नेशनल हाईवे पर डे 8 to 10 किलोमीटर बनती थी। लेकिन जब से बीजेपी लेडी एनडीए आई, प्राइम मिनिस्टर मोदी बने, तब से यहां पर रोड्स का कंस्ट्रक्शन पर डे 38 to 40 किलोमीटर होता है। यह अंतर है बीजेपी गवर्नमेंट और कांग्रेस की गवर्नमेंट में। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ബിജെപി നയിക്കുന്ന NDA സർക്കാരും കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന സംഖ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? പണ്ട് ദേശീയപാതയുടെ വികസനം ഒരു ദിവസത്തിൽ 8 തൊട്ട് 10 കിലോമീറ്ററുകളോളം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് മോദിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അത് പ്രതിദിനം 38 മുതൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെയാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് NDAയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तेजी के साथ काम हो रहा है और मैं आपको बतलाना चाहता हूं 5G रोल आउट हो चुका है, 6G की हम लोगों ने तैयारी कर दी है और डिजिटाइजेशन के मामले में तो भारत ने वह करिश्मा किया है। आज पूरे वर्ल्ड में जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है
उसका 46% ट्रांजैक्शन होता है तो केवल और केवल भारत में होता है। यह है भारत की ताकत। അടിസ്ഥാന വികസന രംഗത്തും വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് നാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 5G ഏകദേശം അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 6G കടന്നു വരികയാണ്. ലോകത്തിലെ ഡിജിറ്റൽ കൈമാറ്റങ്ങളുടെ 46% നടക്കുന്നത് ഭാരതത്തിൽ തന്നെയാണ്. और एक साल में 20 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन यूपीआई से हुआ है, डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है। वर्ल्ड के किसी की कंट्री में नहीं हुआ है मेरे बहनों भाइयों। ഒരു വർഷം 20 ലക്ഷം കോടി UPI ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പണം ക്രയവിക്രയങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ടുമില്ല. कांग्रेस लेड गवर्नमेंट को भी काम करते हुए आपने देखा है, बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट को भी मोदी की लीडरशिप में काम करते हुए आपने देखा है। जब जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है उन लोगों के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं, लेकिन 10 वर्षों से मोदी लेड गवर्नमेंट हमारी, बहनों भाइयों, भारत ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारी गवर्नमेंट पर एक भी करप्शन का चार्ज लगा हो। यह डिफरेंस है कांग्रेस गवर्नमेंट में और बीजेपी लेड गवर्नमेंट। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ബിജെപി നയിക്കുന്ന NDA സർക്കാരിനെ നമ്മൾ കണ്ടു, കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന സഖ്യത്തെയും നാം കണ്ടു. അവരുടെ ഭരണകാലത്ത് നിരവധിയായിട്ടുള്ള അഴിമതി കേസുകൾ അവർക്ക് നേരെ ചാർജ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ പോലും ഒരാൾക്ക് പറയുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയില്ല മോദിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അഴിമതി കാണിച്ചുവെന്ന്. राजीव गांधी जब भारत के प्राइम मिनिस्टर थे तो करप्शन को लेकर अपनी कंसर्न एक्सप्रेस करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं क्या करूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं लेकिन कुछ कर नहीं सकता हूं, क्योंकि 100 पैसा दिल्ली से चलता है तो लोगों के पॉकेट में बामुश्किल 14 पैसा पहुंच पाता है, 86 पैसा यह करप्शन को भेंट हो जाता है। यह कंसर्न एक्सप्रेस की थी राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे। उस चैलेंज को, करप्शन के चैलेंज को इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया है तो प्राइम मिनिस्टर का नाम है नरेंद्र मोदी। उन्होंने जनधन, आधार और मोबाइल की ऐसी ट्रिनिटी बना दी कि आज दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपके पॉकेट में पहुंचता है मेरे बहनों भाइयों। इसीलिए मैं कहता हूं करप्शन भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। करप्शन को यदि समाप्त करना है तो सिस्टम में चेंजेज लाने पड़ेंगे। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടോടെ പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. എപ്പോഴൊക്കെ ദില്ലിയിൽ നിന്ന് 100 പൈസ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്തുവിടുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ 14 പൈസ മാത്രമാണ് അടിത്തട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ബാക്കി 86 പൈസയും അഴിമതിക്കാരുടെ പോക്കറ്റുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ആ വെല്ലുവിളിയെ ആരെങ്കിലും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേര് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി എന്നാണ്. ജൻധൻ അക്കൗണ്ടിലൂടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങ് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് 100 പൈസ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ 100 പൈസയും ഇങ്ങിവിടെ നമ്മുടെ കീശകളിൽ എത്തുന്ന രീതിയിലൊക്കെ അദ്ദേഹം മാറ്റി. അഴിമതി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസംഗത്തിലൂടെയല്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിലൂടെയാണ് അഴിമതിയെ നമുക്ക് തുടച്ചു നീക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക. पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटी। इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटी। राजीव गांधी जी ने कहा गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटी। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी, आपको जानकर आपके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड पैदा होगा कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने विद इन 10 ईयर वह करिश्मा कर दिया कि भारत के अंदर 25 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से बाहर हो गए मेरे बहनों भाई। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദാരിദ്ര്യത്തെ തുടച്ചു നീക്കൂ. ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പറഞ്ഞു ദാരിദ്ര്യത്തെ തുടച്ചു നീക്കൂ. രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദാരിദ്ര്യത്തെ തുടച്ചു മാറ്റൂ. പക്ഷെ ഇവർക്ക് ആർക്കും അതിനെ കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാവും. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 25 കോടിയിലധികം വരുന്ന ആളുകളെയാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് ഭാരത സർക്കാർ മുക്തരാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ये कांग्रेस के लोग, सीपीएम के लोग हम लोगों पर बराबर यह आरोप लगाते हैं कि हम लोग रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करने वाले। मैं आपको बताना चाहता हूं, अरब की 5 कंट्री, अरब की मुस्लिम कंट्रीज ने उनके यहां का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है उस अवार्ड से सम्मानित करने का काम किसी प्राइम मिनिस्टर को किया है तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी को किया है।
കോൺഗ്രസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും എപ്പോഴും നമുക്കെതിരെ ആരോപിക്കാറുണ്ട് നാം ഒരു മതത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണെന്ന്. പക്ഷേ അറബ് രാജ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള 5 മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ പരമോന്നത ബഹുമതികൾ ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് നന്ദി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭരണാധികാരിയുടെ പേര് നരേന്ദ്രമോദിജി എന്നാണ്. और हिंदुस्तान की सबसे क्रेडिबल पॉलिटिकल पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है. जो हम कहते हैं वो हम करते हैं. हमारे वर्ड्स और डीड्स में कभी कोई अंतर नहीं रहा है मेरे बहनों भाइयों. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम लोगों का जब इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी हुआ था, मैं ही उस इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन था. हम लोगों ने कहा कि हम आएंगे आर्टिकल 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त है, हम उसको चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे. आपने देखा कि पार्लियामेंट में क्लियर मेजॉरिटी मिलने के बाद हम लोगों ने आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया. आज जम्मू कश्मीर का वही स्टेटस है जो हिंदुस्तान की दूसरी स्टेट्स का है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി വിശ്വസനീയതയുള്ള പാർട്ടിയാണ്. നാം പറയുന്നത് ചെയ്യും. നമ്മുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയില്ല. നാം നമ്മുടെ പ്രകടന പത്രിക ഇത്തവണ ഇറക്കുകയുണ്ടായി. ഞാൻ ആ പ്രകടന പത്രിക കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ കൂടിയാണ്. ഭരണത്തിലേറുന്നതിന് മുമ്പ് നാം പറയുകയുണ്ടായി, നമുക്ക് എന്നാണോ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുന്നത് അന്ന് ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 370 എടുത്തു മാറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും. നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയത് നാം ആർട്ടിക്കിൾ 370 എടുത്തു മാറ്റുക തന്നെ ചെയ്തു. ഇന്ന് ജമ്മു കാശ്മീർ ഭാരതത്തിലെ മറ്റേതൊരു സംസ്ഥാനത്തിനെ പോലെയുമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം തന്നെയാണ്. हम लोगों ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था हम आएंगे, अयोध्या की धरती पर राम टेम्पल बनकर रहेगा. मेरे बहनों भाइयों, राम टेम्पल बन गया. 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई. भगवान राम अपने हट से निकलकर पैलेस में पहुंच चुके हैं. अब भारत में भी राम राज्य आने के सिग्नल हो चुके हैं. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ നാം അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. 22 ജനുവരിക്ക് രാമക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ നടക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ കുടിലിൽ നിന്നും കൊട്ടാര സദൃശ്യമായിട്ടുള്ള മന്ദിരത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ രാജ്യം രാമരാജ്യമായി മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. हम लोगों ने कहा था हम आएंगे ट्रिपल तलाक की सिस्टम को समाप्त करेंगे. लोग यह कहते हैं कि दूसरे के रिलीजन के मामले में आप इंटरवीन कैसे कर सकते हैं. बहनों भाइयों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ज्यूज हो, यहूदी हो, सबकी मदर सिस्टर डॉटर वो हम लोगों की भी मदर सिस्टर डॉटर है. मेरे बहनों भाइयों, यदि किसी भी सिस्टर के साथ कोई जुल्म होगा, अत्याचार होगा, तो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी. नारी शक्ति की रक्षा करना यह हमारा स्लोगन है. इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम रिलीजन, इस्लाम के रिलीजन में जब 3 बार तलाक देकर उस बहन की छुट्टी कर दी जाती थी, इसको कोई स्वीकार करे या न करे, भारतीय जनता पार्टी से स्वीकार नहीं कर सकती थी. इसीलिए ट्रिपल तलाक सिस्टम को भी हम लोगों ने समाप्त कर दिया. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മുത്തലാഖ് നമ്മുടെ സർക്കാർ നിർത്തുകയുണ്ടായി. അന്ന് പലരും നമ്മളോട് ചോദിച്ചു, മറ്റുള്ളവരുടെ മതവിശ്വാസങ്ങളിൽ എന്തിനാണ് നാം ഇടപെടുന്നതെന്ന്. ഹിന്ദു, ക്രിസ്ത്യൻ, മുസ്ലിം, യഹൂദ, ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവരായിക്കോട്ടെ ആ മതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സഹോദരിമാർ നമ്മുടെയും സഹോദരിമാരാണ്. ആ സഹോദരിമാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെയും പ്രശ്നങ്ങളാണ്. നാരീ ശക്തിയുടെ ഉന്നമനം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തലാഖ് 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 എന്ന് 3 തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിവാഹമോചനം നേടിക്കൊടുക്കുന്ന ആ സംവിധാനത്തെ ആര് സ്വീകരിച്ചാലും അത് നമുക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുത്തലാഖിനെ നിർത്തലാക്കിയതും. मेरे भाइयों, केरला का यहां तक प्रश्न है, केरला की हालत बहुत ही खराब है. रैम्पेंट करप्शन है. केरला में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है. लेकिन आप भी जानते हैं, किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट की पहली कंडीशन होती है लॉ एंड ऑर्डर का चुस्त दुरुस्त होना. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കേരളത്തിൽ അഴിമതിയിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ക്രമസമാധാനം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാതെയായിരിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള വികസനത്തിന് ആ സംസ്ഥാനത്ത് ക്രമസമാധാനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. अब केरल में जनता हमें पिछले इलेक्शन में डबल डिजिट परसेंटेज वाली पॉलिटिकल पार्टी बना चुकी है. इस बार पार्लियामेंट के इलेक्शन में आप लोग हम लोगों को डबल डिजिट सीट्स वाली पार्टी बना दीजिए. हम यकीन दिलाते हैं कि हम केरला में लॉ एंड ऑर्डर को
की सिचुएशन को भी ठीक करने के लिए जो भी स्टेप्स उठाने होंगे हम वो स्टेप्स उठाएंगे और इस गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करेंगे कि यहां के डेवलपमेंट के लिए यहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चुस्त दुरुस्त की जानी चाहिए। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ കേരള ജനത കഴിഞ്ഞ തവണ നമുക്ക് ഇരട്ടയക്കത്തിലുള്ള വോട്ട് ശതമാനം നൽകുകയുണ്ടായി. ഇത്തവണ കേരളത്തിലെ ജനത 2 അക്കത്തിലുള്ള സീറ്റ് തന്നിട്ട് നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്നാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം തീർച്ചയായും ഈ നാട്ടിൽ ക്രമസമാധാനം കൊണ്ടുവരിക തന്നെ ചെയ്യും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. കേരള സർക്കാരിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നാട്ടിലെ ക്രമസമാധാന നില സംരക്ഷിച്ച് വികസനം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യും. हम लोगों ने यहाँ के फिशरमैन की भी चिंता की है। उनके लाइवलीहुड को स्पॉइल करने का काम यदि किसी ने किया है तो यूडीएफ और एलडीएफ ने किया है। इसलिए फिशरमैन की चिंता करते हुए हम लोगों ने कोस्ट लाइन प्रोटेक्शन करने का भी यह फैसला किया है और बहनों भाइयों, इस बार गवर्नमेंट बनने के बाद हम कोस्ट लाइन प्रोटेक्शन का भी काम करेंगे। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിത നിലവാരത്തെ പിന്നോട്ടടിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് LDF UDF സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ സർക്കാർ തീരദേശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണത്തെ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ തീരദേശ സംരക്ഷണത്തിനും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർക്കാരിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും. फिशरमैन फैमिलीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारेंगे और उनकी डिग्निटी को बढ़ाने के लिए जो भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे वह सारे स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट लेगी। മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ അന്തസ്സിനും ആഭിജാത്യത്തിനും ചേർന്ന രീതിയിലുള്ള ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകളും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. यूडीएफ हो या एलडीएफ, इनकी कोई पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये लोग केरला में आपस में ठल्लू कूडल करते हैं, लेकिन दिल्ली में यही कांग्रेस और लेफ्ट दोस्ती बढ़ाने के लिए मोदी राम मातल करते हैं। UDF-നും LDF-നും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസ്യതയില്ല. അവർ കേരളത്തിൽ ജനങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തല്ലുകൂടൽ നടത്തുകയും അതേസമയം ഡൽഹിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവരുടെ ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുവാൻ മോതിരം മാറ്റൽ നടത്തുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के इरटा हैं और केरला में भी अब इनका गेम ओवर हो चुका है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी दोनों, यह देश विरोधी स्वरूप भी देश की जनता के सामने अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। मेरे बहनों भाइयों, जहां कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि हमारे सेना के जवान यदि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करते हैं तो हमारे आर्मी के जवानों से यह कांग्रेस और कम्युनिस्ट के लोग यह पूछते हैं कि हमको उसका प्रमाण चाहिए, क्या आपने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की है? सारी दुनिया मानती है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। ऐसे लोग देश का भला नहीं कर सकते, देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम नहीं कर सकते। ഈ ഇടതുപക്ഷവും അതോടൊപ്പം കോൺഗ്രസും ഇരട്ടകളെ പോലെ തന്നെയാണ്. അവരുടെ കേരളത്തിലെ ഈ രാഷ്ട്രീയ കളികൾ തീർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അവർ ദേശദ്രോഹ സംഘടനകൾക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നവരാണ്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിന്, എയർ സ്ട്രൈക്കിന് തെളിവുകൾ ചോദിക്കുന്നു. ലോകം മുഴുവൻ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിനെയും എയർ സ്ട്രൈക്കിനെയും അംഗീകരിച്ചപ്പോഴും ഇവർക്ക് അംഗീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇവർക്ക് ഇഷ്ടം ദേശദ്രോഹികളോടൊപ്പം നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. और यहां के कोऑपरेटिव बैंक का जो स्कैम हुआ है बहनों भाइयों, उसकी भी जांच कराई जाएगी। जिन लोगों की मनी डिपॉजिट है, हम लोग इसके लिए भी लीगल एडवाइस ले रहे हैं ताकि जांच कराने के बाद जो चीज निकल कर आएगी, हम लोगों की कोशिश होगी कि जिन लोगों का पैसे का स्कैम हुआ है उनको पैसा वापस किया जा सके। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കേരളത്തിലെ സഹകരണ രംഗത്തും വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള അഴിമതികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെതിരെയുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ഇനിയും അന്വേഷണം നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അന്വേഷണം നടന്നിട്ട് അതിന്റെ ഫലമനുസരിച്ച് ആർക്കൊക്കെയാണോ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആ ആളുകൾക്ക് പണം തിരിച്ചു കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ നടപടികളും നമ്മുടെ സർക്കാരിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതാണ്. कई ऐसे मामले हैं जिनमें कि स्कैम में हम लोगों ने पैसा जनता का वापस दिलाया है। अब तक 90 करोड़ स्कैम का पैसा वापस हम लोग दिला चुके हैं। കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള അഴിമതികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ആ അഴിമതികൾ നടത്തിയ ആളുകളിൽ നിന്നെല്ലാം 90 കോടിയിലധികം വരുന്ന പണം തിരിച്ചു പിടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സർക്കാർ. और बीजेपी गवर्नमेंट इसके पहले भी कंट्री में 17,000 करोड़ रुपीज ऐसे स्कैम पीड़ितों को वापस पहले दिलवा चुकी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोऑपरेटिव स्कैम में जिन लोगों का पैसा गया है हम जांच कराएंगे और उसे हम वापस दिलाएंगे।
BJP സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് 17,000 കോടി രൂപയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലുടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും പറയുന്നു, കേരളത്തിലെ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അഴിമതി അന്വേഷിക്കുകയും അത് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ആ പണം തിരിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്യും. यहाँ की LDF गवर्नमेंट हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर झूठे आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट गई थी और बहनों भाइयों, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फटकारा है, इनके अगेंस्ट एडवर्स कमेंट किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केरला में फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पांसिबल नहीं है. केरला में फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए रिस्पांसिबल है कोई स्टेट गवर्नमेंट रिस्पांसिबल. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, LDF സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വരെ പോവുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സർക്കാരിനെ അടിച്ചോടിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു, കേരളത്തിലെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദി കേന്ദ്ര സർക്കാരാണെന്ന് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദി സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെയാണ്. बहनों भाइयों, मुझे पूरा विश्वास है केरला की BJP इस बार ग्रैंड ओपनिंग करेगी और हमारे नंबर ऑफ सीट्स में भी वृद्धि होगी और हमारे वोट शेयर में भी वृद्धि होगी और LDF और UDF की विशियस साइकिल से हम केरला को बाहर निकालने में पूरी तरह से कामयाब होंगे. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത്തവണ കേരളത്തിൽ BJP അക്കൗണ്ട് തുറക്കുകയുണ്ടാകും. സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിലും വോട്ട് ഷെയറിന്റെ എണ്ണത്തിലും വലിയ ഉയർച്ച നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം തന്നെ LDF UDF സർക്കാരുകളെ തൂത്തെറിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും. बहनों भाई, ये फर्स्ट टाइम मैंने कृष्ण कुमार जी को आज बोलते हुए मैंने सुना है. इनके बारे में मैं लोगों से पूछ रहा था कि कृष्ण कुमार जी कहां से आए हैं. लोगों ने बताया कि फिल्म में बहुत ही शानदार एक्टिंग करते हैं. मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह केवल फिल्म में काम करने वाले शानदार एक्टर नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में भी काम करने वाले यह शानदार एक्टर है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള അഭിനയം കാഴ്ചവെക്കുന്നയാളാണ്. പലരോടുമുള്ള അഭിപ്രായ സ്വരൂപണത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ തീരുമാനത്തിലെത്തി, അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലും വളരെ മികച്ചയാൾ തന്നെയാണ്. मैंने देखा बोलते हुए एक सीजन्ड पॉलिटिशियन की तरह वो बोल रहे थे. ये डायनेमिक भी हैं और एनर्जेटिक हैं और साथ ही साथ ये पॉपुलर भी हैं. मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूं कि मिस्टर कृष्ण कुमार को आप मौका दीजिए. LDF और UDF के करप्शन को ये पार्लियामेंट में जाकर एक्सपोज करेंगे और आपके साथ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपने केरल के डेवलपमेंट के लिए जो भी करना होगा करेंगे. और मैं एक सीनियर मिनिस्टर होने के नाते आपको एश्योर करना चाहता हूं, जितनी भी हमको मदद करनी होगी हम कृष्ण कुमार की मदद करेंगे सेंटर में. मेरे बहनों भाई, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ വളരെ പ്രശസ്തനുമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിജയിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ലോക്സഭയിലേക്ക് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ LDF UDFന്റെ അഴിമതികൾക്കെതിരെ വളരെ വലിയ ശക്തമുയർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നാടിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ നടത്താനും അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ ഒരു സീനിയർ ലീഡർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നു, എന്റെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പിന്തുണയും അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് വിജയിച്ചു വന്നാൽ തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ്. ओके 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 बोलिए भारत माता की जय.